ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਐਂਡ ਥਰਮੋਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਐਂਡ ਥਰਮੋਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਅਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਬਵ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर और मॉइस्चर टू एंटर इनटू द सिस्टम एंड ईज ऑफ लीक डिटेक्शन। कि इवैपोरेटर टैंपरेचर जो इवैपोरेटर तो आउटपुट है रैफ्रिजरेंट दी उस दा जिन्ना टैंपरेचर है उस जगह ते कंप्रैशन तो पहला जो इनपुट है उस जगह ते जिन्ना भी टैंपरेचर है तो उस दौरान जो साडा सैचूरेशन प्रैशर होना चाहिए है वो अपने कोल एटमोसफेरिक प्रैशर तो ज़्यादा होना चाहिए ताकि उस दे अंदर किसी भी तरह की कोई एयर या मॉइस्चर एंटर ना कर सके एंड उस सिस्टम की साडे कोल लीक डिटेक्शन ईजी होनी चाहिए है। हायर सक्शन प्रैशर इज़ बैटर एज इट लीड्स टू स्मॉलर कंप्रैसर डिसप्लेसमेंट। कहता जी जो हायर सक्शन प्रैशर होगा वो वधिया मन्निया जाता है क्योंकि ये करके जो साडी कंप्रैसर की डिसप्लेसमेंट है वो घट जाती है। नैक्सट असीं गल करते हैं डिस्चार्ज प्रैशर के बारे। एट अ गिवन कंडेंसर टेंपरेचर द डिस्चार्ज प्रैशर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल टू अलाउ लाइट वेट कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्रैसर एंड कंडेंसर। कि जो डिस्चार्ज प्रैशर है हुण सानूं पता डिस्चार्ज प्रैशर कदों मिलूगा कंप्रैशन होने तो बाद, कि जदों कंप्रैशन होने तो बाद कंडेंसर तो पहला तो उस जगह ते जो टैंपरेचर होगा उन्होंने असी कंडेंसर टैंपरेचर मानते हैं कि उस जगह के उत्ते जो साडा डिस्चार्ज प्रैशर होगा वो घट तो घट होना चाहिए ताकि जो साडी कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्रैसर ते कंडेंसर आ वो छोटी तो छोटी हो सके, उसका वेट घट तो घट हो सके। नैक्सट पॉइंट है जी प्रैशर रेशियो। It should be as small as possible for high volumetric efficiency and low power consumption। कि जो प्रेशर रेशियो है कि इनपुट ऑफ कंप्रैसर ते आउटपुट ऑफ कंप्रैसर दे इन बिटवीन जो प्रैशर का डिफरेंस होएगा वो घट तो घट होना चाहिए ताकि साडी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो हाई हो सके ते पावर कंजप्शन बाय कंप्रैसर वो घट हो सके। नैक्सट वो गल कर रहे जी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। It should be as large as possible so that the required mass flow rate per unit cooling capacity is small। कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है किसी भी रैफ्रिजरेंट की वो साडे कोल वध तो वध होनी चाहिए है सो दैट द रिक्वायर्ड मास फ्लो रेट पर यूनिट कूलिंग कैपेसिटी इज स्मॉल। कि जो साडा मास फ्लो रेट होगा पर यूनिट कूलिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो घट तो घट हो सके, घट तो घट मास एक जगह तो दूसरी जगह मूव करके वध कूलिंग इफैक्ट सानू प्रोवाइड कर सके। अगर जेकर किसी रैफ्रिजरेंट की लेटेंट हीट की वैल्यू घट होगी तो उस जगह ते मास फ्लो साडा ज़्यादा होगा। मास फ्लो जो है वो सानू ज़्यादा करवाना पऊगा, उन्हें साइकल्स उन्होंने ज़्यादा लाने पाउणगे सेम अमाउंट का कूलिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सो इस करके जो भी असी रैफ्रिजरेंट यूज़ करना उसकी साडी लेटेंट हीट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नैक्सट वो गल करते हैं जी आइसेंट्रोपिक इंडेक्स ऑफ कंप्रैशन। इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट द टैंपरेचर राइज ड्यूरिंग द कंप्रैशन इज़ स्मॉल। कि ये साडे कोल वैल्यू घट तो घट होनी चाहिए है सो दैट कि जो टैंपरेचर राइज होगा कंप्रैशन के दौरान वो छोटे तो छोटा होगा। नैक्सट गल करते हैं जी लिक्विड स्पैसिफिक हीट के बारे। It should be small so that the degree of subcooling is large leading to smaller amount of
ਫਲੈਸ਼ ਗੈਸ ਐਟ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਇਨਲੈਟ, ਕਿ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੇਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। It should be large so that the degree of superheating is small। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸੁਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਆਫਟਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਬੋਥ ਲਿਕੁਇਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਈ ਫॉर ਹਾਈ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿ ਜੋ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਵੇਪਰਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮਾਲ ਇਨ ਬੋਥ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਵੇਪਰਸ ਫੇਸ ਫॉर ਸਮਾਲਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ The thermodynamic properties are interrelated and mainly depends on normal boiling point, critical temperature, molecular weight and structure। ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ? ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਡਲੀ ਦ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਨ ਟੌਕਸਿਕ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਮ ਫਲੂਡਸ ਆਰ ਟੌਕਸਿਕ ਈਵਨ ਇਨ ਸਮਾਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕੁਛ ਫਲੂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਮ ਫਲੂਡਸ ਆਰ ਮਿਡਲੀ ਟੌਕਸਿਕ, ਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਫਲੂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਡਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਿਡਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਗੇ। as they are dangerous only when the concentration is large and duration of exposure is long। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਸ ਫਰੋਮ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਆਫ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲੇਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। The refrigerants should preferably be non-flammable, non-explosive, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਫਲੇਮੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਫੜੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਅੱਗ ਫੜ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਫॉर ਫਲੇਮੇਬਲ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮੇਬਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਂਸਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਦ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਇਲਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਇਲਸ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਇਲ ਸੈਪਰੇਟਰਸ ਹੈਵ to be used if the refrigerant is not miscible with lubricating oil as in case of ammonia, ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਕਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਸੈਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। Refrigerants that are completely miscible with oils are easier to handle as in case of R12, ਕਿ R12 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ R12 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। For refrigerants with limited solubility as in case of R22, special precautions should be taken while designing the system to ensure oil return to the compressor, ਕਿ ਜਿਵੇਂ R22 ਹੁਣ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲੂਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫॉर ਅ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਰਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਰੈਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर these systems the refrigerant should have a high dielectric strength as possible, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਲੀਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ। In the event of leakage of refrigerant from the system, it should be easy to detect the leakage, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ਸਮੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।